නොවි ශ්‍රී ලංකා කිතුණු සභාවටම ආශිර්වාදයේ මිනිසෙක් වෙලා තිබෙනවා දිස්ත්‍රික්ක 25ටම සභා ભેදයකින් නිකා ભેදයකින් තොරව. அடுத்ததுதான் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சபைக்கு சொந்தக்காரராக இல்லாமல் இலங்கையிலே இருக்கிறதான அனைத்து சபைகளோடு கூட அனைத்து தலைவர்களோடு கூட இணைந்து தேவராஜ்யத்தின் நோக்கத்தோடு பணியை மேற்கொள்கிறார். ඒ හැරෙන විට සුනාමි කාලය තුල එතුමා කරපු අද්විතීය මෙහෙවර සහ එතුමා ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිත් ගිය අවස්ථාවන් වලදී අසරණ අවශ්‍යතාවයන් තුලින් ගිය මිනිසයන් වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවර ඇගීමක් ලෙස ඇගීමක් කරමින් අද දවසේ එතුමාට මේ ආචාර්ය උපාධිය පිරිනමනවා ඇති. அது மாத்திரமல்ல இலங்கையானது சுனாமினாலே பாதிக்க ஒரு உயர் பட்டத்தை பெறுவது என்பது இலகுவான ஒரு விடயம் அல்ல. නමුත් එතුමාගේ සේවයට ගෞරව කිරීමක් ලෙසට මේ එතුමාට ලබා දීම මං හිතන්නේ අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙයි. எனவே அவருடைய இந்த பணியை பாராட்டி இப்படி ஒரு நிகழ்வை நடாத்துவது என்பது அவருக்கு பெருமதியாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். අද දවසේ මේ ආචාර්ය උපාධිය පිරිනවන්නේ විශේෂයෙන්ම සමරශ්‍රී දඩල්ලගේ මහත්මයා ඒ ශ්‍රී ලංකා මානව හිතවාදී මානව හිමිකම් සංවිධානයේ මගින් එතුමාට මේ ආචාර්ය උපාධිය පිරිනමනවා. இது இலங்கை மனித உரிமைகள் நிறுவனத்தினூடாக அந்த அலுவலகத்தின் சார்பிலே இது விசேஷமாக இந்த பட்டமளிப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ශ්‍රී ලංකා මානව හිතවාදී මානව හිමිකම් සංවිධානය රජයේ මානව හිමිකම් සංවිධානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා ලියාපදිංචි සංවිධානය. இது இந்த மனித உரிமைகள் ஆணையமானது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு கீழாக மனித உரிமைகள் ஆணையத்தோடு இணைந்தது மாத்திரமல்ல இலங்கை அரசாங்கத்துக்கூடாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகவும் செயல்படுகிறது. ඉතින් සමරශ්‍රී දඩල්ලගේ මහත්මයාට අපි ආරාධනා කරනවා. எனவே சமரசிறி தடல்ல ஐயா அவர்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். එතුමාගේ අතින් මේ ආචාර්ය උපාධිය පිරිනමන්න කියලා එතුමා කලාකාරයෙක් ලේඛකයෙක් ඒ වගේම ගීත රචකයෙක් සහ විශේෂයෙන්ම විවිධ ශාස්ත්‍රවල වැඩ කරන සහෝදරයෙක්. எனவே அவரை நாங்கள் அன்பாக அழைக்கிறோம். அவர் கலைத்துறையிலும் பாடல்கள் இசைத்துறை போன்ற அனைத்து விடயங்களிலும் சிறந்து விளங்குகிற ஒரு கலைஞர். ඉතින් මේ උපාධිය දැනට විශේෂයෙන්ම කලා ශාස්ත්‍රය අයට දේශපාලන ශාස්ත්‍රය අයට ඇතුළු විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්ට මේ උපාධිය පිරිනමලා තිබෙනවා ආගමික නායකයන්ට. இது இலங்கையிலே பல்கலைக்கழகங்கள் இன்னும் மனித உரிமைகள் ஆணையம் அது மாத்திரமல்ல மத ரீதியான பணிகளிலே ஈடுபடுகிறதான மத தொண்டுகளை செய்கிறதான பணியாளர்களுக்கு எனவே அவரை நாங்கள் மிகவும் அன்பாக மேடைக்கு கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் அனைவரும் எங்களுடைய கரங்களை தட்டி அவர்களை வரவேற்போம். மிகவும் நன்றி. පළමුවෙන්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. முதலாவதாக நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. රවිපාද තුමා මට අඳුර දුන්න එතුමා ඒ නිසා එතුමාට නැවත වරක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට මාගේ පාරය පුද කරනවා. அதே போல இந்த விடயத்துக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்தியதான போதவர் ரவி அவர்களுக்கு மறுபடியும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இயேசுவின் நாமத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මම අද මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පළවෙනි අවස්ථාවට විශේෂ අවස්ථා කීපයක් දැක්කා. මොකද මේ විද්‍යාලය හදපු විදුහල්පතිතුමා ගැන මට විශේෂ ආරංචියක් ලැබුණා. එතුමාට තව තවත් මේ වගේ වැඩ කරන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිහිටම ලැබෙන්න ඕන. ආදතුමා කිව්වා හින්දා ඒකින්ද මම නැවත නැවතත් ඒක කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. இந்த இப்படியான சன்மானங்களை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கிற பொழுது அதற்கு ஒரு சில காரணங்களை நாங்கள் அவதானிப்போம். அவைகளை போதவர் ரவி அவர்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறபடினாலே மறுபடியும் அதே விடயத்தை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. අපේ සංවිධානය පිළිබඳ
පොඩි කෙටි විස්තරයක් කරලා මම මේ සම්මානය දෙන්න සූදානම් වෙනවා. எனவே நான் இந்த விருதை வழங்குவதற்கு முன்பதாக எங்களை குறித்து சுருக்கமாய் ஒரு சில விடயங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். අපේ සංවිධානය මානව හිතවාදී මානව හිමිකම් සංවිධානය. අපි රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයක්. நாங்கள் இலங்கையிலே பதிவு செய்யப்பட்டதான ஒரு நிறுவனம். අපේ සංවිධානයෙන් විශේෂයෙන්ම කරන්නේ මේ වගේ දේවල් කරනවා. මීට අමතර නීතිය පැත්තෙන් කරන වැඩවලට තමයි අපි වැඩි හරියක් ප්‍රමුඛත්වය දීලා වැඩ කරන්නේ. මම හිතන්නේ මම මේ මඩකලපුවට ආවා මීට මාස දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා. ඇවිල්ලා අපි පාදවරු කීප දෙනෙක් හමු වෙලා කතා කරා. நாங்கள் විශේෂයෙන් මඩකලපුව පොලිසියේ ප්‍රජා පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු කීප දෙනෙක් අපි වෙතෙන්දි මුණ ගැසිලා අපිට මේ විදිහේ වැඩසටහන් කරන්න ඒකට ආශිර්වාද කරා. අපි 2008 සිට මේ කාර්යය නොකොඩවා කරගෙන ඉදිරියට එනවා. நாங்கள் බණ්ඩාරනායක සම්මානතරණ ශාලාවේදී பொதுவாக நாங்கள் இந்த கௌரவிப்பு நிகழ்வை ஸ்ரீ பண்டாரநாயக் அந்த மண்டபத்திலே தான் நாங்கள் நடாத்துவோம். අවුරුද්දට කෙවරක් ජනවාරි මාසේ මේ කාර්යය කරනවා. වඩා කියන්න පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ විදුහල්පතිතුමා කරපු සේවය දැක්කම මේ සම්මානය එතුමාට අනිවාර්යයෙන්ම දී යුතුයි. எனவே நான் இதை விட அதிகமாய் பேச விரும்பவில்லை. எனவே எங்களுடைய இந்த தலைவர் செய்திருக்கிறதான இந்த வேலையை பார்க்கிற பொழுது இது கட்டாயம் அவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய ஒன்று. මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා රවි පාතුමාට මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. எனவே மறுபடியும் நான் போதகர் ரவி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னை இந்த விடயத்துக்கு அறிமுகம் செய்ததற்காக. එහෙමනම් සභාපතිතුමාට මම ආරාධනා කරන්න මම ඉතින් எனவே எங்களுடைய தலைவர் அவர்களை நானே வரவேற்கிறேன் மேடைக்கு வரும்படியாக. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி இந்த உயர் விருதினை பெற்றுக் கொள்கிறதான எங்களுடைய ஸ்தாபகர் PHM மிஷனரி பயிற்சி பாடசாலையின் ஸ்தாபகரும் கனடா ஹார்வெஸ்ட் டொரண்டோ ஹார்வெஸ்ட் மிஷன் சபையின் தலைமை போதகருமான ரெவரண்ட் டாக்டர் வின்சன் சகாயநாதன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் கூறுவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இப்படியான உயர் விருதுகளை தேவனுடைய பணிக்காய் பெற்றுக்கொள்வது ஒரு அரிய காரியமாக இருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக இடைவிடாமல் கரங்களை தட்டி இந்த கௌரவிப்பு நிகழ்வை இன்னும் மெருகூட்டும்படியாய் உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேவனி சம்மானයක් ලබා දීමත් ලබා ගැනීමත් දෙවියන් වහන්සේගේ හිත බලවන්ත බලයින්සා කරුණාවෙන් පවණයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරන කවුරු වෙන්න පුළුවන්? දෙවියන් වහන්සේ අවුන්ට ගරු කරනවා. මේකයි දෙවියන් වහන්සේගේ සේවයේදී අපි ලබා ගන්නා වූ ඵලය. இதுதான் தேவனுடைய ஊழியத்திலே நானும் நீங்களும் பெற்றுக்கொள்கிறதான பலன். இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டுவோம். எனவே இந்த விருதை பெற்றுக்கொள்கிற நேரத்திலே எங்களுடைய தலைமை போதகரின் மனைவியையும் அவருடைய மகளையும் இந்த மேடைக்கு அழைக்கிறோம். இந்த விருதுக்கு நீங்களும் சொந்தக்காரர்கள். இந்த விருதை பெறுவதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறீர்கள். එනිසා මම ආරාධනා කරනවා මේ දෙවියන්ගේ භාර්යාව සහ දුවට මොකද මේ සම්මානයක් ලබා ගන්න තරම් පසුබට ඉඳලා මේකට උදව් කළේ මේ පවුල අය. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට අපි ආරාධනා කරමු. அவர்களை உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி வரவேற்போம். இந்த நல்ல நிகழ்விலே அவர்களும் இவரோடு கூட ஒன்றாய் கைகோர்த்து நிற்கும்படியாக இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டலாமே.
இது முழு குடும்பத்துக்கும் உங்களுடைய நன்றிகளை சொல்லத்தக்கதாக. எனவே வாழ்த்துக்கள் உரித்தாக்கட்டும். சுபபதம் எதுவேவா